dalka SBA waa isu tag haysta sharciyada banka dhexe ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu haystaa dhammaan shuruucda u saamaxaya ku shaqaynta gudaha iyo ku xirka bulshada Soomaaliyeed dibadda kale maanta oo kale 103 sano ayaa Soomaaliya farci ugu horeeyay bank waxa ka furtay bank Italia magaalada Muqdisho 103 sano qarni iyo 3 sano kadib maanta in bangiyo aan leenahay annaga oo digitalization ku shaqaynaya hooyada joogta dibadda iyo gudaha isku xiri karta tacliinta iyo caafimaadka ka qaadanaya waa ahmiyad aad u ballaaran sharaf iyo karaamay u tahay SBA in ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasiirka cadaaladda wasiirka maaliyadda gudoomiyaha banka dhexe iyo madaxda kale ee kala soo qayb galaan waxaan ku furfuranaynaa barnaamijkeena ayadaha quraanka kariimka ah oo inoo soo jeediyo دكتور شعيب عبد الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكمه ما في بينكم وحكم ما بينكم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام الله يوفقه إلى القرآن الكريم وأفضل بنا بينا وحضر كي مجمع شابه مناسبتنا ويوم بلادتي waxay socon doontaa muddo 2 maalmood ah banal iskaashiisa jira maanta waxaan ka sheekeyn doonaa haddii ay yiraahdo iyo bri developmentiga bangiyada iyo financiga iyo dhaqaalaha ay ka sameeyaan Soomaaliya iyo sida dawladda iyo public private ay isaga kaashadeen inta aan gudaha gelin waxaan jeclahay martideena idin baro mas'uuliyiinta ee madaxda in la hadli doonta هذه المحسنين وحرجني أحوض فايديس الضمو أبونا يعني أولي وحوير يا مكة هذه بينه أحمد الشروع أو أهجر of the Board of Directors Somali Partners Association Sydney Sudbury.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رئيس الوزراء مدير الصومالية ولا وزير هذا ودماء بنك الأهل كمان ملاحظة بنكية أخيارته شرفت لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحنقادوا فرح سنة هاي أنا وقوها مع بورك بنكية الصومالية يعني بيقصوا له حفلة قيمة بدن أو أختيوه الرئيسي بنكية الصومالية هذا مالية أي قبطان ميزان كاس علوس إلى هذا ما أنت أنا شرف بين أي نوتة هذا بنكية النهاية إن إحنا بيقصوا له وينه مناسبة الله أن نوصل عندهم تا ما أنت يبريها ويدعي دونان فان سيشنز سبحانه وتعالى دونا أقسمها وينزل ويننا وحربا إن وقف هذه السمان وكله مناسبة علوك هذه استبارشوا سكولواشوا هي إن أقوم زوجات الكرعو هي سيدو وجيهها نقالها ذلك لغة شملها ما دام أن في الإنسان كان قيمي سلطان بإن دين عكس كذا كانوا وأنا أقول سيدي إن شاء الله ونحبينا أن نوصل تكشارين كاس وحرب أن ألقى كعديو إن بنكية إيادة مالية يحرر في عليه إيادة دولته مرة كده ما يسمى في دوانا اليوم هذا اللون الشقيو أنا رجيني إن أنت عن كسيف عن أنا تبي لا هذا وحرب أن ألقى كشة إن بنكية أيهين ما شاء الله قيمة أدونك وضمها والمركوده مركوده دريني كتام أركتام رقابة كتير ما شاء الله صوب الهواي ما شاء الله مرايو يوجد مروح البدن محيط هذا يعني فرح سنة أنا وقتي إذا أنا وحرب أنا كيف يديسون صوب خوفه مركب ما توصل جونا أدي إلى هيرادو وحرب أنا كلية أن سيدنا الرجل قادر الوزراء إن شرعية لانسحنا ذلك أنا أقول إن دين عفنت غيبتها وإن لقوا شيء سويس هذا أنا عسان إن غيبتها هانو أن ترى يرانو لقيا أن كوبي إن ترى واحتر له وذلك أنفعيسا وأنا لقبل قاعدة إن شاء الله أريد أسمع وعساننا إن لدام قليل وأنا كقيب قادنا أنا أقول ظروفها يتبدأ جرا مرة بعد محكمة علنا يا حضور كالمدح هذا شرفت الأخيار النوتمل هذه يعني سولوينا يا وحرب أنا قصو كلام أمها عليو بعض SPA نص تقري حفلة مرة وحرب أنا قصو ختمه كابتن يد وحكم لها جدي ومقع على الوزراء وقرب التقارنك وحلصوا شغي وزير هذا قاركم إذا مركب حرب أنا هلكن قاعد وأنا أصحاب تيجي وشايفه إن وزير هذا عادي هي مركب أنا عاد سليم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياي هذا ما تسيء الدنيا عبر SBR waxaan intaan qaybta kala gudbin inaad muuqaal yar ila daawataan maanta martida aan u nahay SBA qaab dhismeedkooda iyo hayraariga idaariga ah bal inaad ilaa tahay mar nidaamka iyo midnimada faa'iidadaas leedahay waxaan rajaynayaa Soomaalidu saas isugu duuba oo mid ah nidaamka seeraaliga ah iyadoo dowladda federaalka lagu hogaaminayso in ardayga Soomaaliyeed uu ka dhaqan galo 2016 ayaa
isuutagaan lagu aasaasay xamar baahi ayaa keentay marxalado soo maray maanta shirkii ugu horreeyey 2023 ayaan u fadhinaa bal meeshii laga yimid iyo meesha isuutagaan u socdo waxaan rabaa inuu si kooban inagu soo jeediyo Chief Executive Officer CO Master Yaasiin Maxamed Cibaar ahlan wasahlan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وزير مالية وزير عدالة قدوميها بنك الدحى وزارة arrimaha dibadda ee ciyaarta nagala joogta gudoomiyaasha bangiyada iyo CEO-yada bangiyada martisharafta kale ee hay'adaha maaliyadda ka socda dhamaantood caymiska iyo microfinance-ga mobile money-ga iyo academic-iska dhamaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka inoo badan kadib waxaa sharaf weyn ii ah inaan ku soo dhaweeyo shirweynaha bangiyada iyo maaliyadda ee Soomaaliya 2023 shirkan oo ah shirkii ugu horeeyay oo noociisa ah oo qabanayo oo noqon doono sanadle oo lagu soo bandhigi doono horumarka ka jira dhanka maaliyadda iyo caqabadaha haysta intaba lagu soo bandhigi doono shirka sanadkan waxaan diiradda ku saareynaa ama theme-keenu uu yahay mustaqbalka maaliyadda ee Soomaaliya iyo isbedelada ka dhici kara future of finance transforming Somalia's financial landscape ciwaanka shirka oo ballaaran awgeed waxaan dooranay inaan qodobada aan ka hadlayno aan aad u soo koobno sanadkan aan ku soo gudbino cilmi baarisyo laga sameeyey maaliyadda iyo adeegyada ay bixiyaan bangiyada waxaana soo jeedi doona khubaro oo dhanka maaliyadda ku takhasusay cilmigaana aad u bartay waxaa jiri doona panel discussions ilaa 4 waxaa kaloo jiri doona papers ama warqado cilmiye oo laga qoray oo ilaa 4 ayagana gaaraya sanadkan inaan kusoo bandhigno insha Allah waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo madaxda dowladda ee ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha ee nagu sharfay inay maanta nagala soo qayb galaan kulankan waxaan leenahay jazakumullahu khayran aad iyo aad u mahadsantihiin shirkan waxaan ugu talagalnay inay kasoo qayb galaan ugu yaraan 200 oo qofood oo iskugu jirta regulatorska ama hay'adaha maamula maaliyadda waddanka policy makers iyo dadka siyaasadaha dejiya la taliyayaasha xafiisyada ugu sareeya waddanka iyo madaxda oo dhan academics-kana ay sidoo kale kusoo bandhigaan warqado cilmiyeysan ama journals cilmi baarista la sameeyey ururka bangiyada Soomaaliyeed oo shirkan soo qabanqaabiyey waa urur ay ku bixiysan yihiin 13 bangi ruqsadda ka haysta bangiga dhexe ee Soomaaliya ururka sidii MCU ka dhawaajiyay la aasaasay 16 marxaladba maraysay bangiyadana weli waxay marayaan heer loo yaqaano teenage-ka ama weli ma qaan gaarin bangiga ugu weyn wuxuu shaqeynayaa ilaa hadda 13 sano inta badan bangiyadana xilli dhow ay kusoo biireen ayaga oo kusoo kordhiyay suuqa maalgashiga ama maaliyadda ee Soomaaliya in macaamiisha ay heli karaan hab maaliyadeed iyo fursado maalgashi oo kala duwan ay heli karaan bangiyada Soomaaliyeed ayaga oo ku shaqeynaya sidoo kale duruufo aad iyo aad u adag oo arrimaha amniga ay koob ka tahay waxay isku dayeen inay Soomaalida ku xiraan adduunka intiisa kale bangiyada waa isha kaliya iyo xawaaladuhu hadda nagu xirayo adduunka inaan wax ka soo dhoofsano adduunkii maadaama lacag adag in dibadda loo diro ay tahay bangiyada la maro bangiyada waxay kale ku ammaan yihiin inay keeneen adeegyo casri ah ay ka mid yihiin adeegyada Mastercard-ka iyo Visa-card-ka taasoo naga dhigtay in aan dadkeena safra ama diasporada aad ugu badan tahay sidoo kale inaan adduunka aan markasta aan tagno aan wax aragno ku iibsan karno ku safri karno meesha aragna adduunka ku tagi karno waxaan is leeyahay fursad weyn ay inay soo kordhiyaan bangiyada Soomaaliyeed bangiyada sidoo kale dhanka shuruucda waxaan si dhow ula shaqeynaa bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda
si loo horumari lahaa hanaanka maaliyadda ee waddanka annaka oo kala shaqeyna si gaara hay-adaha maaliyadda ee waddanka in la soo saaro shuruucyo iyo xeer nidaamiyayaal quseeya hanaanka maaliyadda quseeya bangiga dhexe sanadihii u dambeeyey waxaan si dhow ka wada shaqeynaynay shuruuc badan qaarkood hore loo ansaxshay oo hadda dib u eegis ay ku socoto oo aan rabno insha allahu tacaala annagoo dowladda kaashanayna in mar dhow la ansixiyo siday ay dhaqangal u noqdaan ayaka naftirkooda bangiyada iyo hanaanka maaliyadda waa horumar waxa ay ka sameynayaan dhinaca kale ee dhaqaalaha horumar ballaaran maxaa yeelay financial sectorka waa sectorka haddii uu hagaago ee takrada kala dhan ay dhaqaalahooda kor u kici lahaa maxaa yeelay haddii efficient financial sector la helo every sector wuu hormari doonaa maadaama bangiyada yihiin ilihii dhaqaalaha ilihii maalgelinta ilihii dadweynaha in la siiyo kale deymo la siiyo iyo ka qayb qaataan sidoo kale taakuleynta bulshada oo hadda aad socoteen in bangiyada iyo ganacsatada ay hormuud ka ahaayeen gurmadka walaalaheen turkiga oo dhulgariirkii baaxadda weynaa u qabsaday iyo walaalaheen syria sidoo kale gunaanadkii waxaan rabaa inaan si aada uga mahad celiyo bangiyada sida gaarka ah u suurtageliyay inay qarsoonto xafladan ama shirkan labada maalin soconaya ee sponsor gareeyey waxaan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo iguna sacbisaan bangiyada kale ah Salaam Somali Bank iyo Dahabshiil International Bank bangiyadaas oo la-aantood uusan suurtageli lahayn in oo qarsoomo waxaan leenahay aad u mahadsantihiin kun jeer waxaan kaloo rabaa inaan aad iyo aad uga mahad celiyo waayeel consultants oo ahaa ayakana nagala shaqeeyey qabsoomidda iyo contentiga iyo shirkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa ayakana nagala shaqeeyey waxaan leeyahay thank you very much sidoo kale maanifiye oo ayakuna farshaxankan iyo waxaan quruxda badan aad daawanaysiin ayakana soo bandhigay aad iyo aad u mahadsanyihiin waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah u mahad celiyo guddiga qabanqaabada ee SBA iyo shirkadaha kale oo inii soo sheegaba ku jiray aad iyo aad u mahadsantihiin adinkana juhdiga aad geliseen meeldalkiisa waa dareemi kartiin maanta madaxda waddanka ugu sarreysan ay joogto waxaan isleeyahay intaasaa motivation ugu filan oo culeysyadii maalmahan iyo soo jeedkii laga shaqeynayo programkan lagu hilmaami doonaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo si gaara odayaasha bangiyada oo ayaguna nagala shaqeeyay inuu shirka qabsoomo oo ha ahaato madaxda in la gaaro ha ahaato in dad la casuumo ha ahaato in contents la sameeyo dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kaloo mahad celinaa cid kasta oo nagu sharaftay nagala soo qayb gashay shirkan waxaan rajeynayaa labada maalin oo soo socota inuu noqdo shir wax badan laga faa'iido wax badan la isku dhaafsado la isku barto aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدومي سيد محمد عباد الله أنسان يهي مركا حفلة إن عم يسكو حلو مامل كيدا لأيوه كيشي أيان سيد عادية وحان سمي ريسيرجر كان وحا إلى آذانا هو لفظارك شغوة بولا قبنايو إنو سدياريو وحاو كهد لأيو يقانو بارتان كو سمايو مركا جوجل كان وحان قليل مادام عن تخصصي حقا كو أهاين فاينانسيga iyo banugta aan waxaan galiyay faa'iidooyinka bangiyada ay bulshada u leeyihiin wixii koowaad soo baxay waxay ahayd la dagaalanka badaalada la dagaalanka faqriga weynaynta xajmiga iyo dhulada dhaqaalaha qaar jira intaasina maanta waxay ahayd inaan idinla wadaagayaan goosnimadaan barnaamijka qaaliga ahaa aad u mahadsantihiin waxay noo soo socda khudbado muhiim ah oo la xiriira barnaamijkeenan ha yeeshee bangiyadii taabageliyey ayaan waxaan jeclahay muuqaal yar oo ka tarjumaya shaqada ay qabteen iyo waxay qabtaan maadaama sponsorship ay ka yihiin inaan daawano kadibna aan khudbadaha soo aado
أقول بدن أي ضغطين أنا ومحضرين بنجيلا ما كانوا قالوا لي محمد عبد العلو وصلاة بانكي كسر كنا هاي المجمع سبونسرشيب تيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد برايم مينستركا جمهورية فدرالك الصومالية وزيرك عدالة وزيرك مالية قدوميها بنك دحه قدومياشا بنوكتا برايفت كهالكان جوجا مرت شرفت جود كسوق يبقى شعف حفلتان شرفت له كل كان عنكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام حفلتان قروح بدن ما أنت اللي سوقو يميت واحد تابق لي ورورك SPA سلام واحد علينا الصومالي بانكينج أسوسيشن runtii waxaa laga sheegay ururkan sidoo ku yimid runtii marka anigu ay arag baan u ahay sidoo ku aasaasmay iyo heerarka uu soo maray runtii tac badan laga soo maray aad u ballaaran iyo juhdi maantana waad arkaysiin meesha uu marayo iyo inuu isku dayayo inuu isku keeno qubarada Soomaaliyeed oo ka tashanaya mustaqbalka dalka Soomaaliya marka waxaan dhihi lahaa ururkan SPA wuxuu noqon karayaa ama hadda uu yahay isku xiraha bunuugta ama financial institutions oo dhan iyo hay'adaha dawladda meesha awal laga yaabo institution ahaan hal in isku la kulmi jiray hadda waxaa arkaysan inaan yeelanay association noo suurtagelinaya si midaysan in hay'adaha dawladda aan u kulanno ayagana ay hadii u baahdaan ay noola soo xiriiraan taasoo ah guul weyn oo la gaaray waaye mana ku imaan si sahla ilaa 2016 oo muddo dheer laga joogo ayaa la soo tabxay waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan horumar waaweyn oo intaan ka ballaaran aan gaari doono oo waxtar u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed inta kadib aniga waxaan ku hadlayaa magaca Salaam Somali Bank oo sponsor ka hawshan kamid ahay waxaan ballan qaadayaa horena aan yani howlahan waxaan filayaa inaan ku dhex jirnay inaan sii wadi doono waxa la wixii dalka iyo dadka lagu horumarinayo ama conference ha noqoto ama noqoto maaragtay wax kasto horumar ah ma noqon doonto tii ugu horeysay mana noqon doonto tii ugu dambeysay waxaan ballan qaadaynaa wax alla wixii taada gelinaya horumarka ummadda Soomaaliyeed inaan garab istaagnaa doono mustaqbalka waa mahadsantihiin aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh صباح الله فيك الله بركاته مناسبة قروض بدني هيك سوق سيسين مجتمع الصومالي مفاعيل وطهي سيقول مقام كان الصومالية ووحى الصومالي السنة هي صوتك كيسان فاعيل وطهي إلى هنا ويدكوا أبا مرين دولار بنك دحل الصومالية وهو الشيء حرية دائما كون سجال بقولي لكنكي جوال انت آخرين ayaa taariikhda ku qoran wuxuu ka mid yahay meelahaan ka dhiman weynay intaan qoryadihiisana ilaa maanta gaarkiina galan ee soddonka sano ahaydna markii dib la isugu soo laabtay shaqooyin badan ayaa laga qabtay khawaasiyaadkii u dhexeeyey bangiyada meeshay ka baxeen bangiyadii system u fududaynaya iyadoon kala xirnayn oo si guud ayagana ugu soo diri karaan looguna diri karo hanaan midaysan oo national payment system ka ahna waxaa dhaqan geliyey gudoomiyaheena banka dhexe Mr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaan jeclahay inaan muuqaal yar oo ka tarjumaya waxqabadka banka dhexe si gaara barnaamijkan gudoomiyaha iyo tiimkiisa ay xooga saareen bal inay la daawataan
وحرجني أديرنا يا مقالكس أنا خلي أحد وحيره إلى الله يستطيع وهذا بان كذا هالي قلنا وحاجة الله مخالك سغرات البضن أوكي هيا دعوة معك dhibalaha waxaan samayn doonaa marka gudoomiyaha banka dhaxuu ka dago muuqaalkaasina daawada qasab waaye haddii kale waa la ganaaxayaa ustaad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi biliisudow بسم الله marka hore waxaan salaamayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirada maaliyadda iyo cadaaladda madaxda bangiyada ganacsiga madaxda ururka bangiyada Soomaaliyeed iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah salaamka baadi waxaan aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka madashan aynu maanta isugu nimi oo ah kulan weynihii ama shirweynihii ugu horeeyay ee uu soo qaban qaadiyo ururka bangiyada Soomaaliyeed oo sidii mas-uuliyiintii iga horeysay halkan ka sheegeen hadda jiray muddo 7 sano gaaraysa waxaa iyadana xusid mudan in bangiyadeenu ay yihiin oo sida badankiinu ogtihiin bangigii ugu horeeyey ee laysan ka qaato bangiga dhexe waxaa la siiyey 2009 waxaan u malaynayaa 2 sano kadib inay qaangaadh da-da lagu qaangaadho buuxinayaan maanta waxay maraynaa alxamdulilaahi inaan leenahay 13 bangi oo bangiga dhexe ruqsad siiyey isla markaana kor joogteeya oo u adeega bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxaa la soo maray duruufo aad u badan dalku taariikhda cusub ee Soomaaliya duruufaha dhibaatooyin badan leh oo isugu jiray kuwo amni iyo kuwo duruufo dhaqaalaha ama abaaro ama kuwii ugu dambeeyay imika 3 sano ugu dambeeyay ku jiray xanuunka safmarka lahaa waxaas oo dhan waxaynu kaga baxnay runtii dadaalka ay wadaan ganacsatadeenu oo bangiyadu ku lahaayeen door aad u adag waxaan isku wada raacsanahay in meesha mar walba aynu ka nooleen haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed ay tahay ganacsatada ganacsina ma jiro dhaqaalana ma horumari karo haddaanay jirin hay'ado maaliyadda ka shaqeeya oo hantida dadku ku aamini karaan sida bangiyada oo kale bilowgii waxaan lahaan jiray xawaalado
waxaa ku xigay inaynu yeelanay telefoonno bangiyaha soo raacay hadda waxaan u gudbaynaa inaan qaybihii kale oo laga maarmaanka u ahaa adeega maaliyadda sida microfinance-ka hay-adaha ay gargaara ka mid tahay oo iyaguna door muuqda ku leh inay markaa qeybtooda ka qaataan dhaqaalaha. mas-uuliyadda bangiga dhexe waa wada garanaysaan marka laga tago inay u sameeyaan xeereer iyo xeer nidaamyayaal hay-adaha maaliyadda waxaa kale oo ay ka saaran yahay xil sidii ay u kobci lahaayeen dhaqaalaha gaar ahaan qeybta kaga aadan oo bangiyadu haldoor u yihiin. sanadihiina dhaafay bangiga dhexe wuxuu ka shaqeeyey runtii dadaal badan geliyey inuu doorkiisa ka qaato sidii u kobcin lahayn bangiyadeenna oo ah maanta madashan aynu fadhino inaynu doorkooda ka sheegno. afar qeybood ayuu u badnaa reformka bangiga dhexe waxa uu xooga saaray. qeybtiisa ugu horeysaa waxay ahayd inuu bal horta bangiga dhexe laftiisu dib u habeyn isku sameeyo. waxaad cid wax tari kartaa ama adeeg siin kartaa marka aada leedahay aqoontii iyo qalabkii iyo dadkii dadka aada ugu adeegi lahayd sectorka sida bangiyada oo kale. marka waxaa juhdi badan gelinay runtii in aan helo dad leh xirfad technolojiyad iyo qalab casri ah iyo nidaam aan ugu adeegi karo sectorka hadday tahay bangiyada iyo guud ahaanba financial sectorka marka la isku qaado. arrintaa runtii wax badan baa nooga qabsoomay alxamdulilah. dadaalkaa badan ilaahay waa nagu guuleeyey. waxaa maanta markhaati ka tihiin oo bangiyada madaxdoodii iyo mas-uuliyiintoodii intiina halkan joogta oo aan filayo inaad badankiinii joogtaan aada qiraysaan la falgalka shaqaalaha iyo kala duwan ee bangiga iyo xirfadooda halka ay joogto sidii ay idinku adeegi lahaayeen. waxaa kale oo ahayd qeybta labaadan xooga saaray in maadaama la dhihi jiray bangiyadeenu waa hadda tir ahaan waa bateen 13 baa marayaan inay dhibaato ku qabeen dadka u adeegtaana ganacsatada iyo bulshooyintuba inay isku xidhnayn bangiyadu oo haddii laba ganacsade wax kala iibsanaya ay rabaan inay lacag isa siiyaan oo laba bangiyo kala duwan xisaab ku leeyihiin inay markaa lacag kaasha oo mararka qaar tiro badan ay markaa u kala qaadaan laba bangi oo runtii ahayd caqabad hortaagan kobaca dhaqaalahooda iyo adeegii hufnaayada bangiyada ay ahayd inay ka helaan oo kala dhiman. marka waxaan u malaynayaa videogii aan hadda farsamadiisu inoo hagaagi weyday ayaa tusi lahaa. waa jeclaan lahaa hadday suuragal tahay in iyar la tuso waxa uu yahay national payment systemku. فبنك بنك وحكمها بنك بنجي بنكي تاسو إيه زي إن مشاهد قط وقاطع يعني قاعد إذا قاطعها لعبت بتقول سنة سكولة لكن هذا بنك فايدة ممكن أو كل هاي أنا بنك بجوري أو مشاكل مسؤولة أنا بنك بجوري أنا بنكي بديها أنا واحد بنك gelin iskaleed maanta intaagiyo lacag gacan ku soo qaado lacag ilaas lacag amana ku jirta oo ay jirta bangiga intaagiyo ku qabantaas waaye laakiin wax yar oo hore jiro waxaa ka mid ah مثلا aniga bankiga isticmaalo cidda uu isticmaalo banki kale oo ka isticmaalayo in aan lacagta u gudbin karo. bangiga dhexe ayaa markii ugu horreysay daafuraya hanaan cusub oo casri ah
oo midaynaya dhammaan bangiyada dalka ka shaqeeya. Hanaankan wuxuu noqonayaa waa cusub oo u beriyey habmaaliyadeedka waddankeena. Wuxuu hirgelinayaa nidaam isku xiraya lacag bixinta bangiyada, taasoo sahlaysa in bangiyada lacagu isku diri karaan ayadoo xafidan. Hanaanka lacag bixinta midaysan wuxuu ka mid yahay dadaallada uu bangiga dhexe ka wado horumarinta habmaaliyadeedka dalka, sida uu tilmaamay guddoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. مشروعاً أنا كارم أسوأ من الحساب المالي وأنا وما بعد شيء هناك عصر جاء العيد بحين الكرم من الإنسان وحقين دولة وإذا رجع هاي المولدات الدولة هم هم تعارض القوانين كل دولة تسوي كل فقراء تلك الدولة هناك مولدات وهم صنعوا bangiga dhexe waxaa ka go'an horumarinta, kobcinta iyo ilaalinta xasilloonida habmaaliyadeedka dalka. Wuxuu jeexayaa dariiq cusub oo lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka, loogana faa'iideynayo shacabka Soomaaliyeed. Horumarka oo bangiga dhexe u horseedayo dalka kala soco bartooda internetka sawirkaa kooban ayaa runtii soo ururinaya waxa uu yahay national payment systemku. maanta waxaan leenahay 13 bangi oo isku xidhan oo u adeega dadkeena. waxaan ku dari doonaa dhowaan oo insha Allah sanadkan gudihiisa arki doontaan qaybo dhamaystiraya kaabahan bangiyada dalka ay maanta isticmaalaan. qaybta ugu horeysa waa national switch payment switch oo markaa iyaduna isku xidh u samayn doonta qaybaha yaryar aan wali isku xidhnayn sida ATM-ka lacagta lagala baxo inaad kaadhkaaga ku isticmaali karto ka kaasoo horbaxa oo aanad ku xidhnaan bangi gaara. waxaa ka mid ah national QR code ayaan insha Allah sanadkan gudihiisa keeni doonaa oo isaguna markaa sahlaya instant payment wax loo yaqaan meeshaad maraysaba adigoon cash isticmaalin inaad bixin karto wixii aad lacag u baahan tahay inaad bixiso. haddaad dukaan ku jirto, haddaad mobile wallet-kaaga isticmaalayso, haddaad card waxaan la yidhaahdo digital card ama warqad ay barcode leh oo account-kaagii toos uga baxayso lacagtaadu inaad meeshaad doonto waqtigaad doonto aad bixin karto payment samayn karto. marka waa inaan standard baan u samayn doonaa waxaan la yidhaahdo national QR code dalka oo dhan oo ay cid walba ku xidhanto bangiyo iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya paymentska iyo lacagaha dhammaantood oo markaa suuro gelinaya interoperability ama inaanay caqabad kugu noqon inaad la raadsato lacag bixinta meel bangigaaga iyo calaamadiis ku qoran tahay inaad raadsato ay markaa kuu furaato. insha Allah sanadkan gudihiisa ayaan rajaynaynaa inuu inoo suuro galo. waxaan kala automate garaynaynaa hawlaha yaryar ee inoogu dhiman payment systemka si uu degdegsiinyo u helo lacag bixintu. waxaan noogu xigi doonaa insha Allah 24-hour instant fund transfer oo markaa qofku habeenbar hadduu u baahdo inuu isticmaalo bangigiisa ama lacag diro ama kharash bixiyo ay u suuragal tahay waqtigii uu doonayaba inuu sameeyo isagoon cash isticmaalin. qaybta saddexaad ee runtii aan xoogga saaray anigoo waqtiga ilaalinaya waa idinku dhaqsanaya waxa weeye xagga sharciyada iyo xeerarka iyo xeer nidaamiyayaasha. bangiga dhexe wuxuu soo saaray muddadii uu intii dib loo yagleelay ka dambeysay 9 regulation ama xeer nidaamiye iyo 6 waxa aynu naqaano guidelineska oo bangiyada u gaara 15 kaas oo bangiyada u gaar yihiin. iminka wuxuu gacanta ku hayaa hal xeer nidaamiye iyo 3 sharci oo 2 ka mid ah insha Allah aan rajeynayno inay dhaqso ugu soo gudbiyaan xukuumadda dabeedna ay markaa maraan nidaamkii lagu sharciyeyn lahaa. mid waa sharciga nidaamkan payment systemka oo runtii
wax badan sii horumarin doona marka la ansixiyo. sharciga labaad waa sharciga takaafulka ama caymiska oo isaguna ah qeyb aada muhiim ugu ah financial sector-ka oo maanta aan sharciyad la jaan qaaday waqtigan aan joogno lahayn. waxaa intaa dheer qeybta afraad oo aan aada xoogga u saaray xagga reformka bankiga waxay ahayd qeybta la xidhiidha adeegyada inaga dhiman. bangiyadeena had iyo goor waxaan ku canaananaa inay kordhiyaan adeega ay dadka siiyaan. bank shaqadiisu waa inuu maalgelin sameeyo ama amaah si ganacsiga dalka u kabco. maanta marka laysku soo duubo dhammaan 13 bangi financingka ama amaahda ay bixiyaan ama maalgelinba dhaho waxa weeyaan 20% marka asadkooda loo eego aada iyo aada bay yartay. waddan inala mid hina ma jiro. baahi aada u badan bayna u qabaan ganacsatadu in la siiyo maalgelin ama financing. billions baa lagu qiyaasay assessmentnadii u dambeeyay la sameeyo baahida aan la daboolin ee ganacsatada yaryar iyo ay u baahan yihiin oo aanay ka helin bangiyada. bangiyadeenu waa liquid oo hanti badan bay haystaan, lacag la-aan ma hayso, laakiin waxaa jira caqabado markaanu weydiino nidhaahno maxaa u sababa inay deynkana bixinaysaan yaraado. caqabadaha jira oo qaar dhankeena ku xidhan dowlad ahaan in wax laga qabto ayay had iyo goor xoogga saaraan. haddaad eegto wadamada dariskeena access to credit private sector-ka waxa weeye waa 5% Kenyada inagu dhegan. Tanzania iyo Uganda waa 15% ilaa 20 wadamada. inaga waa less than 3% GDP-da GDP-da marka loo eego wadanka waa 5% GDP-ga Kenya ayay laag tahay access-ka to credit. inaga waa less than 3% marka loo eego GDP-dan. daraasadihii la sameeyna waxay muujinayaan in baahi aada u badan loo qabo in ay helaan ganacsatadu wax maalgeliya. maxaa hortaagan? way badan yihin waxa hortaagan banankeena runtii waa risk affairs aada bay isu ilaaliyaan inaan cidaan ku habboonayn ama lacagtu kasoo noqon doonin lacag la siin. waa ku saxan yihiin in a way, laakiin iyagu waxay gar ku leeyihiin oo ay had iyo goorna weydiiyaan inay ka dhiman tahay kaabayaasha wixii sugi lahaa inay helaan xogta creditka, inay helaan yani waxyaabihii u fududeynayay oo dowlad laga rabo sida shuruucda inay markaa ay bixin karaan amaah badan. sidaa darteed qeybta afraad ee bankiga dhexaadda ku howlan yahay oo aan insha allahu rajaynayno inaad aragno midhaheedii sanadkan aakhirkiisa inta ka horeysa waxaa ka mid ah in aan yeelano credit information ama database dalku yeesho qofka ganacsadaha ama adoonka ah xogtiisa laga helo. oo hadduu amaah maanta qaato bankiga kale, hadduu bankiga ku-xiga dhacay adigana ku yimaado inaad ogaan karto qofkeebaa ah qof la aamini karo, ganacsadeheebaa ah mid ku jira liis aan wanaagsanayn oo aan aaminaanta ku wacnayn. waa xogaha u baahan yihiin bangiyadeenu in loo sameeyo, keligoodna ma samaysan karaan. waxaa kaloo aan insha allahu ka shaqeynaynaa inaan sameyno collateral registry. sidaan idiin sheegay, cid kasta oo laga hayo damaanad ama rahan in ay leedahay diiwaan database ay ka soo baxayso. oo maanta gurigaa hadduu qof leeyahay aadan khasab ahayn inaad haysato subarloogadiisa, ay caddahay xogtiisu database ay ku jirto oo qof waliba ogaan karo inaan 2 jeer guriga la isticmaali karin iyo ka badan. haddii uu matalan jiro guri already
dayn lagu qaatay oo kale ama hanti guri ama dhul ama wuxuu doona ha noqdo waxaa kaloo aan iyadana ka shaqeynaynaa insha allahu waxaa loo yaqaan electronic verification system maanta national ID ma haysano markaan naano dadka maxaa kaa noogu furi weydeen maxaa usii kordhin weydeen had iyo goor ama maxaa KYC u kordhin weydeen waxaan la yidhaahdo inaad kastamihiina kala taqaaniinka balaayada wada ama lacaga dembi iyo dunuub lagu galayo ka shaqeynaya ka kale had iyo goor bangiyadan way dadaalayaan laakiin caqabad waxay ka muujiyeen cabasho waxay ka muujiyeen caqabada ka haysata inaan dadku lahayn unique ID dalkeena waa run dowladda oo dhan baa arrintaa dadaal kaga jirta oo waxaan la socdaa in aada looga shaqeynayo laakiin inta laga gaarayo bal in dalku yeeshay national ID waxaa bankiga dhexe uu hadda isagu bilaabay inuu EKYC wax la yidhahdo electronic verification u sameeyo oo iyaga dhexdooda database bankiga dhexe laga heli karo xogta qof kasta oo macmiil banki u ah biometric registration loo sameeyo dabeedna ay fududahay in dhammaan bangiyadu qofku marka uu yaasiin cibaar banki u yimaado inaanu marna magac kale noqone fartiisaasoo qura markuu saaro la wada garto inuu yaasiin yahay weli banku doonaba ha tageen taa EKYC systemka la yidhaaho isagana insha allahu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan hadda xooga saarayno ee ka shaqeynayno ugu dambeyntii waxaan iyadana hadda haynaa oo infrastructureka kordhinaya inaan wadanka u sameyno caqabadaha dibadaha inaga haysta inkastoo baanankeenu korayaan inkastoo ay dadaalayaan inkastoo nidaam digital casri ah runtii oo kanaynu daawanay ka mid yahay iyo kuwa iyagu develop gareeyanba ku shaqeeyaan haddana dibadaha markay timaado weli dhib baa ina haysta waddankeena ma jirto cunaqabatayn dhaqaale ama bunuugta la xidhiidho saaran haddana markay damcaan ay la macaamilaan bunuugta adduunka waa caqabado badan baa jira gaar ahaan dalku dollar buu isticmaalaa dollarka waddan baa iska leh dhaqdhaqaaqa lacagtu wuxuu keenaa markaa in ay had iyo goor aanay u sahlanayn bangiyadana inay helaan bangiyo cusub oo ay la shaqeeyaan caqabadaha si loo adres gareeyo tallaabooyinka imika bankiga dhexe qaaday oo aan rajeynayno inay insha allahu meel gabagabaa noo marayaba waxaa ka mid ah in standardization loo sameeyo accountnadeena aynu qaadano system loo yaqaan IBAN system dhammaan bangiyadu markaa waxay yeelanayaan accountno isku mid ah waxaa u fududaanaya waxaan cross border paymentka la yidhaaho oo markaa ay ka mid noqonayno adduunyada leh hanaan lagu yaqaano lacagta meel laga soo diraa ilaa accountka ugu dambeeya ay galayso waxay wadamo Yurub iyo aad ba uga hirgashay oo looga isticmaalaa wadamada Gulf Stateska Africa waa sidaa weli uma hirgelin laakiin inagu maadaama ay noo fududahay inaynu teknolojiyada cusub markiiba aynu adapt garayno waxaan rajeynaynaa inaan insha allahu degdeg noqono wadamada ugu horeeya ay u hirgasho waxaanaynu ku heli doonaa sumcad iyo magac badan in aynu xagga hore kaga jiro wadamada infrastructureka xoogga saaray haddii ilaahay ka dhigo taana sanadkan gudihiisaan rajeynaynaa ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa bangiyadu sidaad og tihiin maanta oo idinkan leh associationka 7-8 sano maraya waxaa u muujiseen bulshada Soomaaliyeed inaad tihiin dad fahmaya isku xidhnaanta iyo in loo baahan yahay hal adeeg baa ka wada shaqeynaysaa in idinkoo tartamaya haddana wada shaqeyntu ay danta tahay dhaqaalaha iyo idinkaba halka waxaan doonaya inaad xoogga saartaan waxa weeye fariintaan maanta idinkaga tegayo shirar badan oo hore aan isku aragnayna aan idinkula dardaarmay waa inaad xoogga saartaan waxa loo yidhaaho compliance-ka la dagaalanka lacagaha dambiyada lagu galo illicit transaction noocay doona ha noqdaan ama kuwa xag jirka iyo dadka la midka ah ama ha noqdo mid tuugo iyo musuq lagu helay iyo xatooyo ama dembi kale oo mid lagu galaya ha noqotee adduunyadu sharciyo adag bay ka samaysatay waxa qurayno adduunka
isugu caddayn karaa ama ugu aynu iskaga celin karaa waxa weeye inaynu muujino inaynu nahay fully compliant bangiyadan taasna waxay u baahan tahay inaad kharash gelisaan aqoon gelisaan kharash maaha runtii waa maalgelin waa wax idinka faa'iideynaya dalkaba bangiga dhexena wuxuu diyaar u yahay inuu qeybtiisa ka qaato idinkala shaqeeyo waan soo gabagabeynayaa waxaan idin mahad celinayaa idin hambalyeynayaa mar labaad Somali Bank Association iyo bangiyada waxaan leeyahay hambalyo kulankan ama xafladan oo kalena insha Allah inay sanadle noqoto ayaan rajeynayaa assalaamu calaykum مستر عبد الرحمن محمد عبد الله قدوميها بنك الصومالية أبو ماتي هاي كنت غضب نظر له وهدي بوك لقد اللي يلاحظوا كورس لقى هنا أيوه كان كشيء وأرجينا يعني سلاسي لقى فائدة صندوق قريب إذا حيبوننا حوجا وحنوصلنا على بروتوكول إن وزارة عدالة iyo maaliyadda ay noo joogaan ra'iisul wasaaraha soo hormarino laakiin waxaan ka hormarinayaa marka hore SBA maxay qabteen inta ay jireen bangiyada iyo iskaashiga bulshada iyo horumarinta dowladda ay ka qaateen muuqaal aan dheereen baan isla daawan doonaa kadibna ra'iisul wasaaraha si aan u ilaaliyo waxay ka qayb qaataan dibadhiska Soomaaliya. Bangiyadu waxay ka qayb qaataan shaqo abuurka iyo kobaca. Waxay qayb ka qaataan horumarka bulshada. Bangiyadu waa dhabarka dhaqaalaheena iyo nolosha bulshadeena. Bangiyadu waxay dhaqaalaha Soomaaliya ku xiraan dunida inteeda kale. Bangiyada Soomaaliyeed ee ka kala weeyaan private banks waxay maalgeliyaan وصاحبك في خيرات وخلق بانيو وحيك غير غاطان قوين ضيق bangiyadu waxay ka qayb qaataan taageerada dayarta aad u wanaagsan yihiin marka laga hadlayo warbaahinta iyo bangiyada iyo howlaha qaran in la gaarsiiyo bulshadana waa sida xagal aan aad u kala maarmin akhrinteeda central banki asaaskiisa waxaa ku jirtay erey aan sinagu dhaafi waayo oo ahayd central bank wuxuu ka shaqeeyaa wax la yidhaahdo ahdaaftiisa ka mid ah istiqraar almaali in deganaanshiyo maaliyadeed loo helo dalkan Soomaaliya marka ereygaasi buuga laga dhigi karaa doodan ka samayn karnaa madawada laga samayn karaa ayadana SBA waxyaabaha kala shaqeyn doono haddii ay yidhaahdo qayb ay ka tahay anigoo matalaya laba shirkadood oo aan executive-kooda ka mid ahay Bila Media iyo Home Connect platformskaasna waan ku daaqaynaa dowladda yiraahdo as a protocol waxaan ka codsanaynaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha cadaaladda iyo wasaaradda kale dastuurka inay nala joogaan ra'iisul wasaaraha ay soo dhaweysaan ama wada daartaan as a protocol mudan ra'iisul wasaare Hamza Abdibadr Suudi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزيرada iyo madaxda bangiyada iyo dhammaan akhyaarta sharafta ee halkan joogta waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib dee wixii aan rabay inaan sheegaba meeshana laga sheegay haddii aan bangiyada ammaani lahaa iyo waxay soo qabteen iyakaas sheegay waxay qabtaan haddii aan wixii xukuumaddu ay idinla qaban lahayd oo mas-uuliyaddeeda ahayd aan sheegi lahaana guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa hawshaas sheegay marka wax badan oo idiin sheego ma garanayo waxaan rabaa inaan idinku hambaliyeeyo idiinna baarakeeyo shirkan bilowga idiin ah oo sanadlaha oo aan rajaynayo ilaah idinkiis inuu guulo uu dhaliyo waxaan rabaa inaan aniguna adkeeyo bangiyada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha de bankigu waxa weeye waa meeshii magaciisaba sida ka muuqanaysa xoolaha la dhigayay laga qaadayay haddana lagu soo celinayay marka intii hadda la sheegay oo dhan ayuu ka qayb qaataa maalgashi ma dhici karo haddii uusan bangi jirin ganacsina dee lama samayn karo haddaysan bangiye jirin marka aada iyo aad bay bangiyadu muhiim inoogu yihiin arrintaas waxaa kale oo runtii wax looga mahad celiye ah bangiyadeena si gaara loo xusaa iyaguna way sheegeen waxa weeye waxyaabaha ay soo kordhiyeen ee ay adduunyada aan kula soconno ama in badanba kaga horeyn oo isticmaalka technolojiyadan oo EVC-ga ugu horeeyey oo ay ka mid tahay eDahabshiil oo hadda kuwii la sheegayay oo mastercard iyo visa cardka ay ka mid yihiin dhammaan kuwaasi oo hadda waddankeena si saxa looga isticmaalo meelo badan oo laga isticmaalin oo ayna ka jirinaa jira marka horumarkaas waxaa keenay bangiyadeena keenay ay ku mahadsan yihiin aada ay ku mahadsan yihiin waxaa dee in la xuso mudan inay shaqaaleysiiyaan boqolaal soomaaliyeed dhalinyaro ah oo aysan dee dowladda awood u lahayn inay shaqaaleysiiso oo sectorkaas ka shaqeeya oo wax loogu mahad celiya ah iyagana aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaanu dhiiri gelinaynaa in lasii horumariyo bangiyada dhinaca iyagana waxaa xil laga saaran yahay ilaalintooda iyo taabagelintooda iyo sida uu ka hadlay guddoomiyuhu in mar walba waxyaabaha ka dhiman in ay dowladduna xoog saarto sidii ay ugu siyaadin lahayd marka dowladdu idinkay idiin shaqayn doontaa insha allah mar walba waxay ka shaqaynaysaa waxa aada qabsateen siday usii horumarin lahayd oo wax ugu sii dari lahayd waan ognahay innaga xaaladdeena adduunyada waxa ka jirana waan ognahay waxaan rabaa inaan idin dhaho xukuumadda waxay u taagan tahay ilaalintiina hantideenna ilaalinteeda waa inaan ilaashano si loo ilaaliyo waa in xayndaabyada lagu ilaaliyo waa in ay xukuumaddu ay si fiican uga warhaysaa meel kasta oo la isuga soo disayo meel kasta oo warxumo tashiilku wax ka hadlaynayo meel kasta oo wax laga hadlaynayo waxaan u baahannahay in aan ka hortagno waxyaabaha ugu daran ee dee caalamka hadda waa ogtihiin waxa weeye faraha meel walba lagu taago cid walba lagu taago oo ay waxyaabaha money launderinka iyo lacag dhaqidda iyo
lacagaha laga yaabo inay u gudbaan dad aan habboonayn oo dembiilayaal ah. waxyaabaha noocaasa waxaan u baahan nahay in aan mar walba inagoo wada jirna inaan ka ilaashino hantideenna iyo bangiyadeenna inaan ka ilaashino. sumcadda hay-adaheenna maaliyadda oo ay bangiyadu ugu horeeyaan, bangiyadu waxaan u baahan nahay inaan wada difaacno. waxaan ku difaaci karnaana waxa weeye sida ay adduunyadu u difaacanayso si lamida inaan u difaacno ayaan u baahannahay. waxaan ku difaacanaynaa waa inaan ku difaacno shuruuc, waa inaan ku difaacno. marka shuruucdaas aan ku difaacanayno waan ka fiirsanaynaa. waa inay ilaalinta ujeedkeedu waxaa weeye waa ilaalinta hantida iyo sumcadda iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkeena iyo dadkooda iyo dadka. wax kaloo ujeedo laga leeyahay ma jirto. ujeedada aan ka leenahay waa intaa. maadaama ay ujeedadu marka ay caddahay, waa inaan haddana ogaano laga maarmaan tahay. inagu dowlad baan nahay, waxaa jira wax waajibaad dawliyaa jira oo international obligationska, ayagana waan dhowraynaa. marka standardkaas baan raacaynaa, standardkaasaan ku difaacanaynaa. marna micnaheedu ma aha in hantideenna yartahay ee noo soo koraysa aan wax u dhimayno, macnaheedu ma aha. sidaan hore u ballan qaadnay, waxay stakeholdersku xaq u leeyihiin inay qeybo ka noqdaan, talo ku yeeshaan, ra'yigooda la arko markii la sameynayo shuruucda noocaas oo kale ah, oo lala soo tashado grassrootka, hoose lagula soo tashado, ay wasaaradu la soo tashadaan, sida loola soo tashado dowlad goboleedyada, hay-adahooda iyo wasaaradahooda. marka ganacsataduna waxaan rajaynaynaa ayaga oo aan il shaki qabta aan wax ku fiirinayn, oo taas aan sheegay hadaf uu yahay inay qeyb ka noqdaan ayaguna la tashiyadaas iyo outreachka la sameynayo, inay qeyb weyn ka qaataan. insha allah waan dadaali doonaa. saad ogtihiin muddadii 6 bilooda hadda xukuumaddan jirtay, sharciyo badan oo aada u badan ayaa la mariyey. 7 ka mid ihii waxay nagu ahaayeen inaan marino, waan ku khasbannahay annagoo ka eegayna danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay ku xiran yihiin dayn cafis. marka waa dhici kartaa in waxyaabaha qaarkood ay degdeg ay ku timaado, way dhici kartaa. sababtoo annagaba waxaan joojinay shuruucdii kale oo diyaarsanayd oo dhan waan joojinay. waxaan dhahnay markay wasaaradihii especially ka shaqeynaya, waxaan ku nidhi markay kuwan aad soo dhammaysaan ayaan kuwa kale aad u fasaxantihiin. laakiin qof ama wasaarad ay sugayso xeer la xiriira dayn cafiska yaynan soo gudbin xeer kale, dib ha u dhigto horta kuwaas dambe. marka waxoogaa rush baa jiray oo arrintaas ku saabsan. waxaana saas u sameynayna un maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo in aan ka faa'iidaysano ofarkaas adduunyadu ayna siinayso oo ah deymihii iyo ribadii idin dul saarayd iyo musiibadii baan idinka cafinayaa. awlaadeenna iyo ilmaheeda iyo ilmahooda dambe iyo dhibaatada haysata inaan ka fududayno ayaa ujeedadoodu tahay. waana midii aan u dhaaranay inaan maslaxada dalka iyo dadkan inaan ka shaqeynayno. marka haddii ay jirto la tashi la-aan ama in aan sidii la rabay aan la isugu soo bandhigin, waxyaabahaasa laga yaabaa inay ay keeneen. waxaa kaloo lasii xadidaya, ad ogtihiin dee baarlamaan baa ayaa jooga oo 2 aqalo weliba oo u baahan in la marsiiyo. marka waad garan kartaa marka muddadaas yartaa
degdega la iska rabo in ay wasaaradda soo samayso, in golihii wasiirada la mariyo oo weliba procedure dheer lasoo maro oo aan wasiirka cadaaladda u dirno marka hore iyo wasaaradda, kadibna gariiqaan guud u dirno balse usoo eego, kadibna golihii xukuumadda loo keeno dood looga galo, marka la mariyana in loo diro golaha shacabka, kadibna muddo kadib iyo akhrisyo badan kadib iyo doodada dheer kadibna haddana mar kale check and balance. Marka waxay la tahay intaasoo Soomaali ah oo sii daba gashayna waxay sii jeegareeyeen wakiil way idinka noqon karaan, cabsi ma jirto. marka dagaal baan ku jirnaa marka qaarkood haddii sidaan horeyna aad ogtihiin oo aan 3 dhinac kaga jirno, 3 jiho oo midka laga reebo militariga ah, midka labaadna uu yahay dhinaca fikirka iyo caqiidada, midka saddexaadna uu yahay dhinaca financiga marka iyo maalgelinta. 3daas oo arrimooda aad u waaweyn ayaan u aragnay inay laga maarmaan tahay dadkaas cadowga in lagula dagaalamo. marka maadaama jabhad weyn oo meelaha lagaga dagaalamaya ay tahay financiga, dee markii xagga diinta lagala dagaalamayo culimadii waa isla qaadanay, waa isla jaan qaadnay oo waa la socota, oo dhinacii fikirka meel fiican mu ka mariyaa. dhinaca militariga ayada shacabkii Soomaaliyeed isla jaan qaadno, ayakana waa kuwa ilaa iyo xaradheere sii caysanayo, sii burinaya nimankii. dhinaca financiga waxaan rabnaa isla jaan qaadno. marka waa dagaal aynu kulligood ku jirno, shacabkeena Soomaaliyeed uu ku jiro, oo 3daas jabhadood uu kaga jiro. haddii marka ay mararka qaarkood ay dowladdu soo saarto waraaqo, hadday soo saarto talooyin ama digniino, hadday soo saarto, meesha wax u socdaani waana isla wada garanayno. uma socdaan warkaasi, kuma socdo bangiyadeenna, kuma socdo hantideenna, kuma socdo nidaamkeena guud ee financiga systemka, kuma socdo. waxa uu socdo waa cadowgaas, waxayna taladeedu tahay macnuhu waxaa weeye inooga ilaaliya iyo in hantideena inaga nijaasayn. intaasun macnaha arrintu waa intaasun. waxaan intaas kaga gudbayaa maanta horta intaana ka gudbin dee marka waa inuu conclusionka waxaa weeye waan isla jaan qaadaynaa. wixkii naga socdana ama canaantii naga soo baxdana idinkuma socotee hadda usaa ogaan. inta labaad waxaa weeye waddankeenu dayn cafis ayaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan. wixii dayn cafis ka dambeeyana dee waxaa imanaya in waddankan la maalgasho. marka waxaan u baahannahay in loo diyaar garoobo maalgashigaas. annaga ka xukuumad ahaan iyo privatekeena oo bangiyadani ay kow ka yihiin, waxaan u baahannahay inaan isla meel dhigno xaggaynu u dhaqaaqi doonaa, dhinacaynu aadi doonaa, ma dhaqaalaheenu xaggaynu aadaya, xaggeen investmentiga ku sameynaa, ma infrastructurekaan aadnaa, ma wax soo saarkaan aadnaa, xaggee inoo ah priority inoo ah. waxaad ogtihiin waddankeena hadda climate change dhibaato fara badan baa jirta, abaaraa jira, webiyadeena imika wayba iska sii tabar daran yihiin. marka dad badan imika waxay yidhahdeen Soomaaliya waxay u socotaa inay noqoto maritime state.
marka badda oo aynan awalba aqoon ayay u badan tahay inaynu xataa biyaha ka cabi doono. marka alternative-ka jira waa sidaas, maadaama webiyadii halis ku jiraan. marka laba arrimoodba waa muhiim inaan ka fakarno biyaha dhulka hoostiisa ku jira oo aynan kuwan webiyaasha keliya aynaan ka fakarin, iyo inaan badda usii jeedsano oo aan nolosheenni baddaas weyn aan ka faa'iidaysano, hadday noqoto biyo iyo haddii ay noqoto nolosha inteedii kalaba. waxaan rajaynayaa marka inaynu ka fakarno inaynu infrastructure-ka kolley midka ila fiican inaynu ka fakarno inaynu infrastructure-ka xoog saarno, dekada samaysano waaweyn. saan hore u sheegay, adduunyadii waxaan ka xijiskanay badda, innagaa ka xigsanay intaasoo adduunkanu waa iskaga gudubnay dadki. marka waa inaynu u adeegna dadka. si aan ugu adeegnana waa inaan jidadna dhisna, dekadana dhisana. laakiin haddii aan baddiina kaga gudbanaano waxbaan aynaan u samaynin, dee waa laynoogu imanayaa meesha. ad iga gudban tahay wixii oo dhan, risqigin adaa ku gudban, imana adeegaysid, waxba ima taraysid. marka waa su-aal adag. marka waxaynu u baahannahay inay ganacsatadanu iyo bangiyadanu ugu horreeyaan ka fakarno. waxaynu u baahannahay infrastructure-ka oo ay dekadahaas ku jiraan, airport ku jiraan, jidad ku jiraan, inaynu aada uga fakarno in dhaqaalaheenna malaha meesha ugu habboon ay ka bilowatay inay meelahaas ahaan lahayd. marka fikirkiina wax badan waxaad gelisaan maxaa ka dambeyn doonaa markii dayn cafisku ay dhammaato, maxaa ka dambeyn doona. taasna inaad xoog saartaan ayaan rajaynaya insha allah ka fakertaan. si guud waxaan idinku hambalyanayaa mar kale shirkan. waxaan soo dhaweynayaa doodaha cilmiga iyo baybriska. waxaan rajaynayaa inaan insha allah guuleysano. waxaan rajaynayaa Soomaaliya ilaahay idinkiis inay ka gudubtay marxalad iyo adkaa, waxyar baa dhiman. waana inta nimankaas shaadiinta ay waddanka ku jiraan. wixii ka dambeeya ilaahay idinkiis waddankeennii oo deyntii laga cafiyey, innaga oo nabad helay, iyo dadkeennii oo barwaaqoobay oo dhammaantood insha allah shaqo wada helay, iyo dhallinyaradeenna. khayr baan idin rajaynaya. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. ra-iisul wasaaraha waxaan la gelaynaa board of directorska SBA ayaa sawir la gelaya marka soo hooyo. ra-iisul wasaaraha shaqooyin badan oo ku taagan sawirkii la gelayaan board of directorska waa fasaxinaa. wasaaradeenna iyo inta kale waxaan codsanaynaa inay noo sii joogaan, baral iskaashanaysaa jira. marka waa mahadsantihiin.
أدير ما تنتهي waxaan codsanayaa inaan attention soo celino ra-iisul wasaaraha oo mahadcelina howlada dhigaya nooga baxeen waxaan sii wadanaynaa khudbooyinkeena waxaa jira panel discussion aad iyo aad muhiim u ah waxaad ila soo dhaweysaan wasiirka wasaaradaha cadaaladda iyo dastuurka ustaad xasan macalin oo isna kelmadiisa ku aadan munaasabada loo soo jeediya macalin wasiir ahlan wasahlan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير كان له قدوميها بنجيا بهذا بنجيا أما سأورك بنجيا الصوماليات لمان مرت شرفت كله عيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعلي وناكسن كنت فرحت أيه تهاي شرفنا وعي تهاي مانتا إن أنا كلا سوقيب كلو شروينهن أتكسو بندقيسين حقبت فينا يسيدا يسوي حرنتهين يبلشرة وحاو هيسان runtii waxaan is leeyahay shaqo fiican ayaan qabateen waa idin hambalyeynayna waa idin bogaadinaynaa waa idin dhiirigelinaynaa ma rabo inaan hadal badan halkan ka sheego waxaan rabaa saaxiibkay gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed Axmed Shirwac ayaan rabaa inaan hadalkiisii hadaantay ku saabsan wuxuu yiri war wasiirada waa baranay maalmaha la soo shaqeynay dad caadi waaye annagana caadi iska dhigay marka runtii gudoomiyaha u maadsan tahay ra'iisul wasaaraha wuxuu yiraahdaa sidii bini aadamkii aanu noolaano ama bini aadan ahaano Soomaalida markuu la hadlayo marka ma ogtahay mararka qaarkiis weji oo bahal ayaa lagu gelinayaa marka si lagaga cabsado wuxuu noqotid marna weji oo bini aadan ayaa
soo labisanaysaa arrimo oo xaqiiqa ah ayaa waddankeena ka jira runtii. aniga waxaan leeyahay bahda ganacsiga ama businesska guud ahaan ama gaar ahaan bangiyada maalmo dhow oo la shaqeeyey waxaan leeyahay si bini-aadanimo ah ay noo shaqeeyeen oo yaanan dhankeena annagana wax cabsiya laga qabin. waxaan u malaynayaa shirkan maanta wixii loo guntay inuu sidaa ahaa in la isku barto la isla fahmo ujeedooyinka iyo ahdaafta. xukuumaddu waxbay ka shaqaysaa, ganacsigu iyo businessku waxbuu ka shaqeeyaa. ra-iisul wasaaruhu hadda cabbaar buu aad u taabtay. business iyo bangiyo waxay ka shaqeeyaan horumar bulsho dhaqaale ayay ka shaqeeyaan. xukuumadna waxay ka shaqaysaa shuruuc iyo amni ayay ka shaqaysaa. marka baahida ay isu qabaan labadaas yani waad wada dareemi kartaan. dalkeeni markii uu dumay runtii waxyaabaha uu la dumay asbaab badan ayaa loo tiiriyaa. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah shuruucda oo aanan lagu dhaqmin, oo aanan la ilaalinin, oo aanan samaynin, oo muwaadinku uu dareemo xadgudub uu dareemo siyaasadeed, dhaqaale, bulsho, cadaalad darro dhan inuu dareemo. annaga waxaan rabnaa sida madaxweyneheena halkudhigiisa ahayd xukuumaddan waxaa halkudhig u ah Soomaali heshiis ah. waxaan ula jeedaa Soomaali heshiis ah in businesskii community-ga iyo xukuumaddu inay heshiis yihiin. macnaheedu waxa waaye ay isfahamsan yihiin ujeedooyinka iyo ahdaafta ay u socdaan inay isfahamsan yihiin oo aysan contradictory isku ahayn oo isla isku hor imaanaynin in la isfahamsiiyo u baahan. ra-iisul wasaaruhu dadku wuxuu igu sheegay, wuxuu yidhi ganacsatada iyo konseenkooda iyo guddiga aniga wasiirka ka tirsannahay oo la yidhaha NAMLAC oo guddoomiyaha bangiga dhexe uu ka tirsan yahay. guddiga la yidhaahdo NAMLAC oo National Anti-Money Laundering Committee, guddigaas yani cabsi ayaa laga qabaa waxyaabaha hadda aan taabanayn oo ka mid. marka waana meelaha haddii la isfahamsiiyo. horta bini aadamku waxaa jira waxa xenophobia, the fear of the unknown. ya almaru caduwwun limaa jahila. qofku wuxuu cadow la noqdaa wuxuusan aqoonin uu ka cabsadaa. marka Soomaalida waxay tiraahdaa barasho horteed hay nicin. horta processkaas inaan bilowno oo aan isfahamno horta waa muhiim oo interaction la dhex maro. NAMLAC hadafkeedu waxa uu yahay the National Anti-Money Laundering Committee muxuu yahay danta laga leeyahay dan oo xukuumaddu iska leedahay maaha, ujeedo gooniya oo ay ka leedahay maaha. danteedu waxa waaye waa businesska, waa dhaqaalaha waddanka, waa tuhun maaragtay iman kara si loo maaragtay loo deflect gareeyo oo loo tuuro oo meesha looga saaro oo loo tiro. yaa qabi kara? annaga dee adduunya waxaan ku noolnahay interconnected ah. adduunya waa isku xiran tahay. Soomaaliya isolated maaha, macnaha jasiirad maaha. markaan rabna adduunyada la ganacsano oo aan marinadeeda marno oo dhaqaalaha bangiyada kala dhex galno, yani waxaa imaanaya la xisaabtan iyo iska fiirin iyo iska hubin. marka xukuumadii waxay idin qabanayso waxa waaye waa inay idinka ilaaliso idinka interestigiina adigoo fiirinaysa, inay idinka ilaaliso oo idin dhexayso idinka iyo caalamkaas inay idin dhexayso. waa koow. waa labo, hoostan waxaa ku jira nimankaas argagixisada oo khawaarijta ah oo systemkeennii maaliga ah isticmaalaya. dee meel kasta inay isticmaalaan.
maaliyadda kaliya ma isticmaalaan, dhulkii bay qabsadeen, beerihii qabsadeen, masaajidii qabsadeen, dugsiyadii qabsadeen. xukuumaddu meel kasta way ka bixinaysaa marka. xukuumadda waxaa muhiim ku ah inay meel kasta ka bixiso. dugsiyada qur-aanka ka bixinaya oo masaajidii ka bixinaya, waata culummada loo soo laaday, oo waxay ka bixinaysaa mataqaanaa dhulkeennii iyo guryaheennii physically dhulka ay haystaan ay ka bixinaysaa. marka halkan maaliyaddana way ka bixinaysaa. marka qaarkiis oo la bixinayo cudur xanuun baa jira, soo maa xanuun baa jira, laakiin maxaa ka dambeeya? caafiya ka dambaysa. marka cudurka marka la saarayo oo jaraaxo iyo operation lagu sameynayo, tusaale ahaan xanuun baa jira. intaasna waxaan ku daraynaa sida uu gudoomiyaha uu ku darayo ah hana lala tashto, xataa sida operationka loo sameynayo aan ka warqabno, sida loo jeexayo aan ka warhayno. ayadana waan dhageysana, way soo gudbiyeen, runtii annaguna waan qaadanay. waxaan rabnaa saaxiibo inaan ahaano oo aan idinkuna aad ahaatiin annagu inaan business friendly ahaano, dad saaxiibo la ah businesska oo u baahan inaan ahaano. sababta waxa waaye bulshadan ayaa waxaa naga saaran mas-uuliyadda naga saara waxay tahay inaan wax u qabanno, inaan horumarino, inaan shaqo u abuurno. so waxaan u baahan nahay business waan u baahannahay. businesskuna inay government friendly inay noqdaan, xukuumadda la saaxiibaan. marka heshiiska aan gelayno iyo contractka aan gelayno, haddii aad rabtaan kaftan dhablo waykan, haddii aad rabtaan inuu maaragtay mid khudbasira inuu ahaadana ya oo hoos kale la iska meersadana, yacni waa la fiirina oo macnaha loo waaye businessku environment ku shaqeeyaan, cabsiyaa haysata. marka waxaan rabnaa inaan horta cabsidaas keligeed ka soo baxdaan oo safka xukuumadda soo gashaan oo allies iyo xulafo la noqotaan oo aan cadowgaas ka wada tagno adinku waran gambanayn oo aanan dhuumanaynin. marka maanta waxaan leeyahay runtii xaaladda adinka laftigeeda ku sugan tihiin way adag tahay inaad ganacsataan baartaan environmentgaas ku shaqaysiin. marka hal mar waxaa idiin koro un soo jeedina maaragtay waad noolanaysaan, nolol wanaagsan aad noolanaysaane adinkoodan wax reservation aan ahayn oon iskala reebaynin inaad xukuumadda soo garab istaagtaan. dagaalkaasaan ku xiribtirayno khawaarijta, lannahu degdeg bay noqonaysaa markaas. nimankaas si degdegaa looga adkaanaya, laakiin hadda sidan waa very slow ya. laakiin haddaad hore usoo baxdaan oo aad maaragtay banaanka timaadaan sida xukuumadda oo madaxweynuhu hogaamiya xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaaraha, kulli dhammaanteen aan mataqaanaa banaanka wada taagannahay. adinkana waxaan idinka codsanaynaa sidaas oo kale inaad banaanka soo istaagtaan oo aad dagaalka la timaadaan. sababta baa idiin sheegaya, madaxduna way ku xilsaan dagaalkan ma joogsanayo ilaa aan ka adkaano, ilaa nimankaasaan ka adkaano ma joogsanayo. marka qofkii isleh meel dhex ayuu istaagi doonay hadda banaanka ay soo bixinin ya, waxaan sheegaynaa maalinkii aan nimid oo 6 bilood 7 bilood 8 bilood oo sida u bilowday waay, maalinna mar joogsanayo. marka saa darteed si speed leh oo degdeg la wacka oo aan isu dhaafino dhibkooda hoostooda, waxaan soo jeedinaa in bahda ama community-ga businesska dhammaantood inay banaanka u soo baxaan. wax kasta oo wanaagsan cost ayuu leeyahay runtii. waxbaa naga soo gaaray, dhimashaa maalin walba dhacda, ciidankeenaa dhinta, dhulkeenna la gubaa, dadkeenay baabi'iyaan. marka waa inaan si full ah inaan u galnaqo oo dagaal aan loo kala harin la galo oo hal mar laga soo wada jeesto. hogaankina waad haysataan, hogaankii oo wax kale ka shaqaynin ayaad haysataan. marka insha allahu tacaala waxaan rabaa boyntgaas in aada u xoojiyo. bahda mar labaad ayaan runtii idin bogaadinaa, shaqo wanaagsan aad qabateen. waxaan leeyahay aniga
I'm impressed maaragtay waxaan ku ahay yani wax ku qanacsanahay waan ku faraxsanahay waxa iga hormuuqda sidoo kale waxaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha bangiga dhexe runtii tobanka iyo ay soo jiraan wax wanaagsan ayay qabteen howlo wanaagsan ayayna muujiyeen marka dhamaantii waa idin bogaadinayaa guulo la taaban karo inaad gaartaan ayaana rajeynaya sanadaha soo socda وانا ما سنتهين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Your Excellency, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda suulka xasan macalin aad baad u mahadsan tahay mar kale mudanayaal weli waa idin mahadcelinaynaa bagal iskaashana qorshaha loogu jiray laakiin waqtiga iyo salaadii lagu jiro aawadeed waxaan markaan idinla wadaagaynaa khudbad uu inoo soo jeedinaya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo badanku ugu talagala qaybo ka mid ah nala wadaagi doona macalin wasiir ahlan wasahlan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزيرك عدالة قدوميها بنجي دحه قدومياش بنجيدا دمان مسؤولين تا كسوقير قليا مارياش يو انت كسوقير بصوت دم واحد يقول السلام يا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا ملاقي يا خطبة بدن بهالكن لقيلي marka inaad khudbad kale la dhageysto waxaan maleynayaa loo macil qabo waxa muhiimku ay tahay oo isku sheegaynaa ogtays aanan dee maanta wada ognahayba waa doorka bangiyada iyo maxaa financial institutionka taasi runtii waa aad baa looga wada dhergsan yahay loogana wada dhawaajiyey ra-iisul wasaarahuna muxutay si qurux badan ayuu markaasi maxaa u sheegay bangiga gudoomiyuhuna waa inoo sharaxeen iyo dhammaan wasiirka iyo muxuu ahaa intii hadashayba marka runtii anagu haddaan wasaaradda maaliyad aan nahay waxaan ognahay maaliyaddu sideeda waxay ku tiirsan tahay waa bunuugta iyo muxuu ahay institutionska maaliyadeed wey isku bah waynu nahay horta dhammaanteen waxaanu ka shaqaynaynaa bahda maaliyadaynu iyaynu nahay idinka ayaana xoolihii ummadda idinka haya annagu waxaan haynaa cashuurtii shacabkii ummadda ayaanu haynaa idinkuna hantidii ummaddaad haysaan marka runtii hantidaasi marka aynoogama baahna inaynu hayne waxay u baahan tahay inaynu muxuu ahaayey aynu kobcino oo ay shaqayso taas u baahanta bangiyada faa'iidadooda waxa weeye in hantidii iska taalay ee ama barkinta hoosteeda la gelinayay ama khasanadaha lagu kaydsanayay intay soo kiciso inay dhaqaajiso oy muxuuha shaqayso taas weeye micnaheedu maaha inay hayso iyaga laftoodu khasanad kale noqdaan oo markaasi muxuu ahay kaydisa maaha dee diinkeenuna aada buu uga digay in muxuu ahay dahabka iyo fidada iyo dee lacag bay ahaan jireen muxuu ahay in la dee iktinaas lagu sameeyo oo la kaydiyo oo la hayo maxaa yeelay dhaqaaluhu wuxuu u samaysan yahay lacagtu inay circulation ay samayso ayay u samaysan tahay waxay la mid tahay sida dhiigga muxuu ahaay jirka bani aadamka ku wareegayay ka mid tahay ayay la mid tahay dhaqaalaha u tahay circulationkaas wey haddii markaa la xidho muxuu xubin haddii la xidho way dhimanaysaa mugta way la dhimanaysaa marka haddii muxuu ahaay la sameeyo la kaydiyo dhaqaalihii waa dishay markaas muxuu waa dilaysaa markaas saas haddii kuna uga digay iktinaaska waxa la yidhaahdo oo muxuu islaamkeenu moogtay u iman kuwa kaydsanaya naana ogaadaan ay tahay marka waxaa u baahan nahay markaas inaan lacagtu kaydinne la dhaqaajiyo oo ay ku jirto circulation joogta aad baa runtii muxuu ahaay dhaqaalaheenna waxtar u yeeratay ama transactionkeenaba muxuu EVC-da iyo e-dahab iyo because waxay samaynayaan dee transaction degdega maalintii $100 ee lagu shubay inta jeer uu wareegayay inta jeer uu transaction sameeyayba waxay abuuraysaa nolol cusub
waxay abuuraysaa muxuu ahay profit, waxay abuuraysaa dhaqaale cusub, waxay abuuraysaa maalgashi cusub, waxay abuuraysaa shaqo cusub ayay abuuraysaa markaas. marka intaasoo incremental isbiirsaday ayaa waxay samaynaysaa kobcintii dhaqaalaha. marka $100 ama $1,000 ee bangi yaalahay waxaa la rabaa inuu shaqeeyo hal mar inteeba velocity-ga iyo speed-ka ay ku socoto lacagtu ayuu koorka dhaqaaluhuna uu muxuu ahaa la mid yahay oo markaasi ku xidhaya. sidaa darteed halkaasi muxuu ahaa bangiyada dee challenges weyn baa markaasi saaran inay lacagtii noqoto deposit la iska hayo, inay noqoto waxweyn sidii loogu talagalay ma ujeedadii laga lahaan markaasi ma. marka waxaa loo baahan yahay inay bangiyadu runtii ay develop gareeyaan financial products oo cid walba ka jawaabaysa baahidiisa ay jawaabaysa inay sameeyaan, oo aanay ku kooban kuwii traditionalka ahaayee la yaqaanay ee dunida kale ka jiray oo inaga aan suuragal ahayn in muxuu ay ku koobnaadaan keliya maaha kuwa local contextka ka turjumaya iyo baahida aynu qabno ka turjumaya, dhalinyarteenu qabto, entrepreneurskeenu qabaan, ganacsatadeenu qabaan, ay cid walba qabto ka jawaabaya waana noqdaan. saasaa markaas waxay noqonaysaa movement weyn ay markaas ay sameeyaan. marka bangiyada waxaa looga fadhiyaa inay creativity iyo innovation ay ku daraan oo muxuu ahaayey maskaxshiil badan sameeyaan oo ka jawaabaan baahi. waxaa la yidhahdaa meel kastoy baahi jirto profit baa taalla. waxay u baahan tahay un baahidaa inaad ka jawaabi karto oo qofkaa u baahanaa uu dantiisii heli karo. taasun bay markaas ku xidhan tahay. labadiinaasi haddaad markaa isu tagtaan you can generate profit yaad ka heli kartaa. innaga baahida ina taallahay ee dalkeena taallahay xuduud ma laha haba yaratee meel kastaba adiga ugu horeeya adaa samaynaya oo markaasi muxuu noqonaya kii markaasi muxuu ahay bilaabaya. midda kalena meelaha muhiimka ah waxaa la yidhaahdaa return and risk they go together, waa isla socdaan. muxuu ahaayey profitka iyo riskiguna waa isla socdaan. haddaad moogtahay riski moogtahay avert tahay haddii jeer oo ka digtoon tahay inaad riski iska ilaaliso de markaa profitkaagu ma kordhayo. markaas waxaad u baahan tahay haddii aad baddaa kalluunka inooga buuxo riskina way leedaho waad ku qarqoomi kartaa, laakiin waxay u baahan tahay xeeladii iyo farsamadii aad baddaa kaga ugaarsan lahayd kalluunka kaga soo saari. marka meel aan riski jirin horta ma jirto. marka waxaynu u baahannahay inaynu riskigana fahamno, technicalityga lagu minimize garayn karana aynu baranno, profitka ugu weyn meeshaasu ku jiraaye aynu ka raadino. taasi micnaheedu maxay tahay? waxa weeye bangiyadu baahida ugu weynaynu qabnaayey waa productive sectorka wey, wax soo saarka wey. meesha ugu baahi badani waa wax soo saar, waa cunto wey. 99% ama 99 ba haddayna kasii badnaynba waxaynu cuno waynu soo roofsanaa, dabadday nooga yimaadaan. suuragal waxa ah inaynu dalkeenna ka samayno, baahi xoog laynuu qabnaa. laakiin haddaynu noqono inay moogtahay real estate iyo muxuu ahaayey service u gaagaaban aynu gudaha magaalada ka samayno, taasi muxuu ahaa dhaqaale ugu badani kuma kordhiyo. inaynu ka baxeen u baahannahay oynu productive sectorka maal gashano oo dhallinyaradeenna faraha badan ee muxuu ahaa runtii bilaa shaqiina shaqo abuuraan. green houses baad samayn kartaan, beeraad samayn kartaan, kalluumaysi baad samayn kartaan. ee muxuu ahaa food security waa shayga ugu weyn macluusha maanta inoo hayso. lacagtiina waynu haysanaa, lacagteenu inay ka jawaabto baahidaas ayaa runtii muxuu ahaayey laga maarmaan. marka taa inaad ka shaqaysaan runtii waa meelaha ugu muhiimsan wey. injiinkii dhaqaajin lahaa waa muxuu ahaa bangiyada wey. marka bangiyadu inay marka innovations la yimaadaan, productiya ka jawaabaya taa oo sectorskaasi muxuu ahaa productiveka ee muxuu ahaay sameyn muxuu ka shaqeynaya inay runtii muxuu ahaay ay ka shaqeeyaan aad bay muhiim u tahay. bangiyadu the more civilization oo bani aadamku gaadho weeye xadaaradaha meelaha ugu waaweyn in bangiya la isticmaalo. waxay ku soo kordhin karaan cultural change oo ah dadka inay mas-uuliyadda baraan, inuu moogta xoolihiisa beeqaansado, inuu bangi isticmaalo, inuu muxuu lacag qaato, inuu iska soo celin karo, inuu maaliyadiisa maamuli karo,
inuu moogtahay responsible noqdo somaan garan bangiyadu waxay kobcin karaan inay muxuu ahaa dadku wada responsible noqdaan somaan garan oo dhaqan cusub oo civilized ah markaasi uu samaysmo oo kii markaasi dadaala ee xoolihiisa sidaa u shaqaystaana uu heli karo kii muxuu ahaay dee doonaya inuu wax dhaco meelahaas ka wareegaana uu losers noqon karo marka therefore inay dhinaca wanaagsan oo muxuu ahaay dadka u jiheeyaan akhlaaqda wanaagsan ay muxuu ahaay iyo muxuu dhaqanka wanaagsan aaminaada qof la aamini karo oo mas-uuliyad saari karo oo markaasi uu u noqdo waa muhiim marka cultural change inay ku sameeyaan bulshadeena ay isbedesho wey marka runtii waxaan isleeyahay oo muxuu ahaa inay bangiyadeenu dhinac kale markii la eegana annagu haddaan dowlad ahaan nahay waxaanu ka shaqaynaa runtii waxa weeye waa shuruucda wey waa conducive environment wey waa private sector development wey waa muxuu ahaaye sideeba regulationskii iyo muxuu ilaalin lahaa banking industry iyo financial industry-ga ilaalin lahaa muxuu ahaa loo sameeyo muxuu ahaa bangigu uu hormood ka yahay annaguna inaanu geyno muxuu ahaa hay-adaha kale oo dhan ee markaasi muxuu ahaa legislationka waa mid muhiim wey marka kaasaan ka shaqeyna laakiin mid baa jirto waxaad moodaa dhaqan ah inaynu shuruucda ka cabsano cabsi inaynu ka qabno shuruucda inaynu ka cabsano shuruucda innagayna ilaalinaysaa innagayna mas-uul inaga dhigi kartaa marka the more compliance aad samayso shuruucda aad ilaashato the more responsible muxuuha loo arko haddii laakiin awal daroon la-aan dhacay noqoto oo markaasi aan sidaan doonaba anugu shaqaystee shuruucda iga ilaali ay noqoto dee cid ku aamini kartiyo wax lagu soo hagaagaba heli mayso marka waxaan u baahannahay shuruuc badan baa inaga dhiman oo ah maalgashiga ku saabsan oo arbitrationka ku saabsan haddii cid maal gashato haddaad isqabsataan xaggee loogu muuqday loo beernaqa samaanka muxuu ahaa protection ee muxuu siin karaa waxaasoo dhan waa mugtay shuruucda aynu muxuu ahaa aynu hirgelinayno in dad fara badan oo maadaama aanan shuruuc haysan laynagu soo gabadana sidaa la sheegay oo muxuu ahaa inoo yimaadaan oo ay moogtahay fasahaadiyaan nidaamkeeni iyo mas-uuliyaddeeni iyo dadkeeni iyo nidaamkii dhaqaalo oo dhanba ay fasahaadiyaan taasina khatar bayna gelin kartaa in la iska ilaaliyo u baahanta oo muxuu ahaa la iska kontaroolo marka shuruucda in qofkii si xun xoolihiisa u isticmaalaya ama dad ku laynaya ama tuugeeshmada soo dhacay ama adduunyada oo leegsanaysa ay daba ordayso ee muxuu ahaa la raadinayo inuu meeshaynan gabaad ka helaay oo inuu kayn moogtahay cidla ah oo cid waliba soo gali karta aynu noqonaay waxay khatar gelinaysaa inta nadiifta ah ee sida wanaagsan u shaqaysata intaasay halis gelinaysaa marka inaynu ka ilaashanaay waxa weeyaan runtii innagay mas-uuliyad inaga saaranta marka markaynu shuruucda sanctionska ka hadlayno ee qof adduunyada muxuu ahaay mafia oo ama muxuu aha xashiishad iyo balaayo ka helay ama bangiya soo jabsaday ama ummada soo laayay inuu yidhaahdo adduunka xaggeed ku gaban kartaa uu yidhaahdo moogtahay halkana aan sharci ka jirin meeshii aan sharci jirin bay imanayaan meeshii sharci qabtaa jirin ayay imanayaan inaynu markaa sharci yeelanaay waa mid innagay iftiinka inoo soo saaraysa innagay protection ina siinaysa danta dalkeennay ilaalinaysa cadowga dowladday inaga ilaalinaysa kuwaynaan ku difaacaynayo haddii layna qabsado oo layna tuhmaba xitaa haddaanan sharci lahayn waxay noqonaysaa waxaan ku dawlo ooma hayso haddaanan sharciga iiga yaalaaba jirin waxaan ku difaacoon liiska kaga saaro ma hayso marka waxaway sidii doonaa laga yeelayaa markaas marka kii aan dembi lahayn bay ilaalinaysaa kii muxuu ahaaye dulmi wadana way naga ilaalinaysaa marka therefore inaynu shuruucda aynu ilaashanana dowladnimadeena aasaas ay muxuu ahaa u tahay marka iyaynaan ka cabsanayn regulations adduunka oo dhan baa ku dhaqmay waxa weeyaan bani aadamka oo dhan baa tijaabiyey sidaad ku nabadgalaysay ka mid tahay marka waxaan doonaynaa dowlad ahaana inaynu taana iftiinkaas inaynu waqti nidhaahno wanaanaga lagula jiro mugdigaas gabaal cidna uma lehin waa difaacaynaa dadkeenna dadkiiba waa si sharaf laga ganacsadaan bangiyadeena waxaan doonaynaa inay global financial institutionska ku xidhmaan oo dee wadan isolated ma jiri karo wadan bangiyadan oo dhan waxay u baahan tihiin waxaynu la ganacsanaynaa aynu la shaqaysanaynaa waa caalam wey caalamka intiisa wanaagsan baynu la shaqaysanaynaa marka lama shaqaysan karo bangina kuma aamini karo haddaadan inagu isnadiifin
haddaanan kinin ahayn, haddaanan compliance lahayn, haddaanan sharci ku dhaqano lahayn, waxaasoo dhan runtii muxuu ahay maaha isma difaaci karo. marka meelahaas miyaan laga cabsanin. bilakan kusoo gabagabeynaya waxa weeye dowladnimada ayaa ina ilaalin karta. dowladnimada ayaa ina ilaalin kartee dowlad la-aan kuma badbaadi karo. saas inaynu rumaysano wey. dowladda ina ilaalin kartaana waxay u baahan tahay inaynu muxuu ahay shuruucdii iyo waajibaadkii dowladnimona inaynu muxuu ahay gudanno ayay u baahan tahay. taasoo ah inaynu muxuu ahay cashuurta bixinno oo aynu muxuu ahay waajibaadka qaran aan ku ilaalinno qarannimadeeda inaynu muxuu ilaalino oo sadaq ay la yimaadaan muxuu ahay isagu qofku voluntary inuu la yimaado yidhaahdo intii ugu waajibtay waa tan uu yidhaahdo. taasaynu ku ilaalin karnaa. haddii kale dee dowladnimo ma jirayso. dowlad cashuur la-aan jiri karta miyaa jirta? cashuur la-aan dowlad jiri kartaa ma jirto. waxay noqonaysaa IDB camp bay noqonaysaa, la quudiyay noqonaysaa, adduunku taakuleeyo miyay noqonaysaa? dowladnimo kuma noqonayso. cashuur ay qaado dadkeeda ka qaado u baahanta, dadkoodaana ilaashada. kaalmada dibadda la ka helaynaana intii dadkoodu cashuurta ay bixiyeen wey. ceeb bay nagu tahay inagoo dalkeenu qani yahay inaynu muxuu aha runtii cashuurta bixin weyno, dalkeennana ilaashan weyno, oon kaalmo iyo cashuur ummad kale ay bixiyeen ay muxuu aha na soo gaadho na sii yadahayno. ceeb bay nagu tahay. marka taasna ciddii ka saari lahayd idinka waa bangiyada iyo financial sectorka wey, ciddii ka saari lahayd. marka waxaa idin leeyahay runtii guul iyo gobonimo idin rajaynayaa. muxuu ahaay dalkana meel wanaagsan sidii laga dhawaajiyay iyo ku socda. laba arrimood baa barwaaqadii naga xiga. ilaahay idankii ilaahay baa noo haye waxa weeye inaynu dalkeeno nabad aan helno, dal oo muxuu ahaay sharci ku maamusho lagu maamulo, iyo muxuu ahaay inaan dayn cafis iyo adduunku meesha godkaa moogtahay dabinkaa uu nagu dhigay beri hore ee la leeyahay moogtahay intaasoo daynaa lagu leeyahay. mar haddii lagu leeyahay lagu iska bixin waayena mas-uul ma aha. cid wax maal gashan kartaa ma jirto, cid wax ku darsan kartaana ma jirto. inaynu taana ka baxno ayaynu u baahannahay oonu muxuu aha iska kor qaadno. marka labadaa arrimood baynu runtii kaga gudbi karaa. aad baan idinku hambalyeynayaa. waxaana leeyahay muddadaa yareen ku jirro muxuu ahay isbeddelka waxay u baahan tahay adkaysiga u baahan tahay. adkaysigeeda u baahan tahay because waxa weeye caafimaadka xanuun baa ka waday soo ma. haddii ay moogtahay uu muxuu ahaayey ka soo bax ilaahayna uma keene organ haddii surgery aad u baahan tahay. surgerygu dee waa moogtahay waa halkii caafimaadka loo marayay soo ma. ya soo dhaqaatiirtaa garanaya soo ma garan. haddii moogtahay caafimaadkaagu surgery u baahan yahay, surgeryga haddaad ka cabsato tiraahdo maya waa ku leeyahay suuxdinna ma gelayo jirkana lama jeexayo sababtaan ku caafimaado soo ma garan. waxaynu u baahannahay adkaysigaa hore ee surgerygaas aynu caafimaadka ugu gudbayno. taas weeye dagaalkaan ku jirnaay. adkaysigeeda muddadaas baynu u baahannahay. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada u mahadsan yahay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur. hadal qiimo badan oo qaranka iyo bulshadeena iyo qulubteena faa'iido u ahayd nala wadaagay. jazaaka allahu khayran wa jazaakum allahu khayran. waa SBA aada u mahadsan yihiin. waxaan u gudbi doonaa season kale oo baranka ah, discussion ah, macluumaad fara badan dhalinyarada kasoo shaqeynayaan aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ayaa noo soo socda. salaada nagu jirta. laakiin waxaan rabaa aan ka codsanayaa bal si niyad ah inaan u daawano maxfalkan quruxda badan. Salaam Bank iyo Dahabshiil ayaa SBA ugu deeqday. markaan daawano muuqaal qurux badan. Our sponsors, Salaam Bank iyo Dahabshiil aad iyo aad u mahadsantihiin aan u sacbin. barakallahu fiikum.
tiimka farsamada waxay la wadaageen madaxda iyo dhammaan asxaabta qalada ayaa jirta tiimka VIP si gaar loogu diyaariyey madaxda tiim kale waxay aadayaan restaurantiga qolada waxay aadayaan qaybta kore markaan soo qadayno 45 daqiiqo oo qodob iskaashan aan noo soo socdaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda maaliyadda madaxdii hore tagtay fursadaha shaqay ku soo baxeen waxbarashada madaxda bangiyada ku bohoobay SBA waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waa isku soo laabanayna insha allahu tacaala 145 aan isku soo laabanayna hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsantihiin